Okay. So now my server is in North California, right? Yes. Okay. So let me switch to North California. I think North Virginia. Sorry. Yeah. So my practice server is Ramya. I'm connecting to it. So far, a CP, touch, MKDAR. Is this comments are clear or not? Clear. Okay. So Divya, నీకు అన్ని execute అయ్యాయా? Okay. So what is the difference between absolute path and relative path? Okay. Navnita నువ్వు చెప్పు. Okay. So then దివ్య చెప్తుంది. Relative path we can give whenever we want to go to whenever we are in the current directory. If it is an absolute path, we have to give the syntax from the scratch, that is from the root parent. Okay, you can give one example and explain. Okay, for example, Yes. I'll tell you. For example, currently I'm at subroot. Okay, where I am, Okay. I'm in the subroot, right? So Okay. my source, I mean, the copied file, I mean, I wanted to copy a file from home to OPT. Okay, my source is in Okay. home, my destination is OPT. Okay. Okay, currently I'm in subroot. So now definitely I should go with the absolute path because I'm in the different location. Yes. Okay, if I want to copy my source file, for example, I have file 10 here. Okay, if I wanted to copy this file 10 to OPT, okay, I can use here relative path because this file is already inside the subroot. I can simply mention cp file 10 file, yes, file 10 space our destination is OPT. Okay, this is called relative path. If you want, you can mention the absolute path as well. So file 10 is inside the parent root, right? So parent root, Yeah. I mean subroot, sorry. Subroot is inside the parent root. So slash is the parent, inside that root slash. This is absolute path. Either will work if you are in the same location. Yeah. So Divya, now tell me one example, okay? So I wanted to copy this Nikila file, okay? This Nikila file to home. I said home, okay? So Nikila is source. My destination is home. I wanted to copy this. So tell me now, relative path and absolute path. CP. Yeah. నువ్వు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్ కాపీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి సిపి ఇస్ ద కమాండ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద సోర్స్ సో వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ నిఖిల ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ రిలేటివ్ పాత్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ పాత్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది ఇది రిలేటివ్ పాత్ ఎగ్జాక్ట్లీ యా వెరీ గుడ్ సో అండ్ యువర్ డెస్టినేషన్ /home. Exactly, /home. Very good. Okay, so Nikila is the relative path. Okay, what is the absolute path of Nikila? CP/ okay. root. Exactly. Done. Yeah. Yeah. Thank you very much. Correct. Okay, fine. Is Ramya joined? No. Okay. One moment.
Navnita, can you check your phone? Okay, fine. So today we'll learn about few other important commands. Okay. So last day you just understood about copy. Now, how to remove a file, or else how to move a file from our source to destination completely. So in Windows we have copy command to copy from source to destination, and if you wanted to copy permanently to your destination, what is the command we'll use? Cut command, right? Cut use chestam akkada. So same here, we have a command called move. ఇప్పుడు నాకు నిఖిల అనే ఫైల్ ఐ వాంటెడ్ టు మూవ్ ఇట్ టు పర్మనెంట్లీ టు ఓపీటీ. ఓకే, ఓపీటీకి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఓపీటీలో నిఖిల ఆల్రెడీ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నా. నిఖిల ఈస్ నాట్ దేర్. ఓకేనా? సో ఈ నిఖిలాని ఐ వాంటెడ్ టు కాపీ టు ఓపీటీ. ఓకే, కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సబ్ రూట్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ ఈస్ ఎంవి స్పేస్, ఓకే, వాట్ ఈస్ మై ఫైల్ నేమ్? నిఖిల space my destination is /opt. Okay, so what will happen? It will completely copy the file to destination. The file will not be available in the subroot anymore. Okay, if you want you can check now. Do we have Nikhila now? Nikhila file unda ippudu? No, it is permanently copied to opt. See, సో మీ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి కంప్లీట్ గా కాపీ అవ్వాలి. ఐ మీన్ మరి సిపి యూస్ చేస్తే కంప్లీట్ గా కాపీ అవ్వదంటే అఫ్ కోర్స్ కాపీ అవుతుంది, బట్ దట్ ఫైల్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద బోత్ ద ప్లేసెస్. బట్ మీకు మీ సోర్స్ లో వద్దు, ఓన్లీ డెస్టినేషన్ లో కావాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద కమాండ్ కాల్డ్ ఎంవి. ఓకే, యా సేమ్. సో మీకు ఇప్పుడు ఇంకో డౌట్ రావాలి. సో సిపిలో whenever we are copying a directory, I said to use -r, right, for directory copying. సో సేమ్ హియర్ ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా ఎంవీలో కూడా అంటే నో ఆప్షన్స్. సో యూ నో నీడ్ టు యూజ్ ఎనీ ఆప్షన్ while copying for the directory as well. So for example, I wanted to copy this /q2 to destination opt. I can simply use like this. Okay, /q, yeah, /q2. Okay, see, ఉందా /q2 ఉందా? ఫైల్ డైరెక్టరీ ఉందా? లేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్లీ కాపీడ్ టు opt. See, so mv is the command to copy your file from source to destination permanently. Okay, is this command clear? Clear. Very good. So the next command is rm. Rm is the command to remove your file and directory. Okay, so for example, I have these files and directories in my current location subroot. Okay, so now I wanted to delete this file 10. So the command is rm space f for forceful delete space your file name, file 10. Okay, see, my file got deleted. File 10 is not there now. If you wanted to delete a directory, rm, you have to use option alt r now. Definitely you have to use option r. R for deleting a directory. Okay, F for a file, I mean forceful delete, and your directory name. Now I wanted to delete dy2 directory. Okay, dy2. See, unda dy2 directory? No, right? So it got deleted. So now I wanted to delete a directory in opt. So now I wanted to delete this Raj directory in opt from my current location. Okay, నేను OPT లోకి స్విచ్ అవ్వకుండానే I wanted to delete this Raj. Okay, how can I delete? By using absolute path, I can delete it, right? So now tell me the command. Rajendra, you చెప్తారా? Okay, rm space -rf. rf, yeah. -rf, not /rf. Okay, yeah, slash. Okay. Root. ఇది ఎక్కడ ఉంది చెప్పు? ఓపీటీ లోపల ఉన్న రాజ్ డైరెక్టరీ. ఐ సెడ్ opt space raj. ఓపీటీ స్పేస్ రాజా. ఒకసారి చూడు, ఎవరైనా కరెక్ట్ చేస్తారా?
Navnita? OPT/OPT/Raj. Exactly. Because OPT inside Raj is there, right? So that's why you have to mention accurate path. Okay. Enter. So let's check the OPT folder. Raj unnara? Delete ayyaru. Leru kada, directory ledu kada. Yeah. So this is the commands. Move, remove, copy. ఈ 3 కమాండ్స్ క్లియరా మీకు? సో అబ్సల్యూట్ పాత్, రిలేటివ్ పాత్. ఇప్పుడు నేను కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఎట్ సబ్ రూట్ కదా. సో ఓపీటీలో ఉన్న ఫైల్ ని డిలీట్ చేశాను, డైరెక్టరీని డిలీట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు అసలు రిలేటివ్ పాత్ యూజ్ చేయాలన్నా నాకు పాసిబిలిటీ ఉండదు, బికాస్ ఓపీటీ ఈస్ డిఫరెంట్ లొకేషన్. సో డెఫినెట్ గా ఐ హావ్ టు యూజ్ అబ్సల్యూట్ పాత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ ద ఓపీటీ, ఓకే, ఇప్పుడు నేను కరెంట్లీ ఓపీటీలో ఉన్నాను, రైట్? కావాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు నేను పాప్ అనే ఫైల్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సింపుల్ గా ఐ కెన్ గో విత్ ద రిలేటివ్ పాత్, బికాస్ సేమ్ లొకేషన్ లో ఉన్నా కాబట్టి. సో సేమ్ లొకేషన్ లో ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ రిలేటివ్ పాత్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ పాత్. డిఫరెంట్ లొకేషన్ లో ఉండి అక్కడ ఏదో చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు గో విత్ అబ్సల్యూట్ పాత్. ఓకే, సో ఇలా అబ్సల్యూట్ పాత్ ని, రిలేటివ్ పాత్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్ లో మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. సో మీరు అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మీరు ఈ commands practice చేసేటప్పుడు. So now I can go with relative path, or I can mention the absolute path as well, /opt/pop. ఇలా అయినా పెట్టొచ్చు, రైట్? సో now I'm going with relative path, because ఎందుకు ఇంత పెద్ద కమాండ్ రాయాలి నాకు ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు, రిలేటివ్ చాయిస్ ఉన్నప్పుడు. So my file got deleted. So next command, rename. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ లో మనం ఏం చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తారు. ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు రీనేమ్, యూ కెన్ సింప్లీ రీనేమ్ కదా, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రీనేమ్ అంటే అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఎలా చేస్తాం? సో సేమ్ కమాండ్, మూవ్ కమాండ్ ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తారో ఇక్కడ కూడా అదే కమాండ్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, మూవ్ స్పేస్ యువర్ ఫైల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైల్ నేమ్? నిఖిల. నిఖిల అని నేను సమ్ NK అని చేయాలనుకుంటున్నాను. Okay, like this you have to mention move Nikhila space your rename name. ఏమని రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ రీనేమ్డ్ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. సో ఐ వాంటెడ్ టు అప్డేట్ నిఖిలా విత్ NK. See, Nikhila got renamed. సో move command 2 ways లో వర్క్ అవుతుంది. One for copying your files to destination permanently, and other one for renaming. సో మీరు యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కమాండ్. సో మీరు లొకేషన్ అక్యురేట్ గా ఇచ్చి అప్డేట్ చేస్తుంటే నేమ్ అప్డేట్ అవుతుంది. లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు MS అనే ఫైల్ ని వేరే లొకేషన్ కాపీ చేయాలనుకుంటున్నారు, అప్పుడు మీరు ఎలా రాస్తారు సింటాక్స్? మూవ్ MS స్పేస్ యూ విల్ గివ్ ద పాత్. ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడికి పాత్ ఇస్తారు. సో సింపుల్ గా అది మూవ్ చేసేస్తుంది ఆ లొకేషన్ కి. అలా కాకుండా MS ని ఓకే రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏమని? స్వప్న అనేసి, ఓకే రీనేమ్ అవుతుంది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ చాయిస్, మీరు ఏది ఆప్ట్ చేసుకుంటే అది అవుతుంది. సో MV కమాండ్ విల్ వర్క్ ఫర్ బోత్ ద వేస్. రీనేమింగ్ కి వర్క్ అవుతుంది, పర్మనెంట్ గా డెస్టినేషన్ కి కాపీ అవడానికి కూడా వర్క్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా MV? యా యా హలో, your voice is low. Clear, but we need to, I think while practicing we'll get it more. ఓకే, సో మీరు రిపీట్ చెయ్యి అంటున్నారా? ఓకే ఓకే షూర్. ఏం లేదు. అమీరే కదా మాట్లాడేది, లేదా శ్రీనునా? ఓకే అమీర్. Okay Amir. So what I mean to say is MV command works in the both the ways. One for copying your file to destination permanently, and other one is it will rename your file name. For example, let me create one file. Okay, touch Amir. Okay, so now I wanted to copy this Amir to current home. Okay, I wanted to copy this Amir. Where is Amir? Yeah, this Amir to home. Okay, permanent ga copy చేయాలనుకుంటున్నాను home లోకి. I don't want this Amir file in the OPT location. So what is the command? You tell me now. Permanent గా కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో డెఫినెట్ గా you should not say CP కమాండ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మన సోర్స్ లో ఉంటుంది, అంటే OPT లో ఉంటుంది,
home లో కూడా ఉంటుంది. I don't want the file in OPT. I want it only in the home. So now tell me the command, Amir. MV your file name, Amir. Okay, space your destination. What is our destination? I said home. So I have to mention definitely absolute path. So slash is the parent root. Inside the slash, home is the child directory. Okay. So now Amir is copied to our home permanently. See, ikkada Amir ledu. Chusara మన current location lo Amir ledu. So let's check in home. Amir copy అయ్యారు. Right? LR. So now I wanted to update this Amir name to some AM. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఇలా అర్థం అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ నేను ఓపీటీలో ఉన్నా కదా, హోమ్లో ఉన్న నేమ్ని రీనేమ్ చేయొచ్చా అంటే అఫ్ కోర్స్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయాలి అంటే ఎంవి వాట్ ఈస్ యువర్ సోర్స్? హోమ్లో కదా, హోమ్లో ఉంది మీ ఫైల్. సో హోమ్ ఇస్ ద సోర్స్. హోమ్ ఇన్సైడ్ అమీర్, రైట్? సో దీన్ని ఇప్పుడు ఏమని రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? సేమ్ హోమ్లోనే స్లాష్ హోమ్ స్లాష్ AM అమీర్ని AM గా రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నా. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. సో నౌ చెక్ స్లాష్ హోమ్ అని చెక్ చేయండి. రీనేమ్ అయిందా అమీర్ AM గా? యా. సో మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి అమీర్, మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఎంవి కమాండ్ 2 ways లో వర్క్ అవుతుంది. వన్ ఫర్ కాపీయింగ్ యువర్ ఫైల్ టు డెస్టినేషన్ పర్మనెంట్లీ, అదర్ వన్ రీనేమింగ్ పర్పస్. ఓకే, ఇది నేను అబ్సల్యూట్ పాత్ యూస్ చేసి చేశాను. మీరు ఇప్పుడు ఓపీటీ లొకేషన్ లో ఉన్నదే ఐ వాంటెడ్ టు అప్డేట్ దిస్ QQ2 డైరెక్టరీ టు సమ్ QQ. ఓకే, నౌ టెల్ మీ ద కమాండ్. MV స్పేస్ QQ2 స్పేస్ Q. ఏమని రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను? జస్ట్ Q అని రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఓకే, సో నేను ఇక్కడ నేమ్ తప్పించాను. QQ2 కదా. ఇప్పుడు చూడండి రీనేమ్ అయిందా? యా. సో ఇలా వర్క్ అవుతుంది. సో ఈ 3 కమాండ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం డే టు డే లైఫ్ లో యూజ్ చేసేవి. ఓకే, రీనేమ్, మూవ్, కాపీ, రిమూవ్. ఓకే, ఈ 4 కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి విత్ అబ్సల్యూట్ పాత్ అండ్ రిలేటివ్ పాత్. 2 కవర్ అయ్యేలాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ నౌ విల్ డిస్కస్ సమ్ బేసిక్ కమాండ్స్. ఓకే, వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ డిస్కస్ చేయడం. సో యూనేమ్ ఇస్ ద కమాండ్ టు ప్రింట్ యువర్ సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు ఇలా ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చి టెర్మినల్ ఇచ్చేసాం. సో లైనెక్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయని చెప్తాను కదా నేను అప్పుడు. సో అసలు ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి అంటే మీకు ఇలా ప్లెయిన్ గా ఇచ్చేసారు. సో ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మీకు తెలియదు. సో మీకు ఇనిషియల్ గా ఈ సర్వర్ మీరే ప్రొవిజన్ చేశారు కాబట్టి యూ టుక్ అమెజాన్ లినక్స్ 2 డిస్ట్రిబ్యూషన్, రైట్? అమెజాన్ లినక్స్ 2 తీసుకున్నారు కాబట్టి మీకు తెలుసు ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని. మరి తీసుకున్నప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే యూనేమ్ ఇస్ ద కమాండ్ టు చెక్. యూనేమ్ స్పేస్ -a. If you use this option, it will print entire information. అంటే అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంత క్లియర్ గా చెప్పదు, జస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఓఎస్ చెప్తుంది. ఇది మీ ఓఎస్, ఇది మన IP అడ్రస్ ఆఫ్ ద సర్వర్, అండ్ x86 ఆర్కిటెక్చర్ యూజ్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ద కెర్నల్ వర్షన్, రిలీజ్డ్ వర్షన్, ఇది రిలీజ్డ్ డేట్, కెర్నల్ రిలీజ్ డేట్. సో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇవన్నీ మనం డే టు డే లైఫ్ లో యూజ్ చేయము, బట్ మినిమం బేసిక్ థింగ్ తెలుసుకోవాలి. ఎవరైనా వచ్చి సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎంత 64 బిటా, x86 బిటా లేకపోతే 32 బిటా అని అడుగుతారు. సో మనకు తెలియదు కదా, మనం ప్రొవిజన్ చేసేటప్పుడు x86 64 బిట్ తీసుకున్నాం లాంచ్ చేసేటప్పుడు AMI. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్న AMI తీసుకున్నాం. 32 బిట్ కూడా ఉంటాయి. సో ఏది అని చెక్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ యూనేమ్ కమాండ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అసలు సిస్టమ్ లో టైం ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ లో టైం ఎంత ఉంది అని చూడాలి అంటే డేట్ ఈస్ ద కమాండ్. డేట్ అండ్ టైం చూడాలి అంటే డేట్. సో Jan 16th 3:45:05 seconds అవుతుంది ఇన్ UTC టైమ్ జోన్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు అప్డేట్ టు అవర్ IST, ఓకే, ఏషియా కోల్కతా టైమ్ జోన్ పెట్టాలి అంటే you have to update the time zone using few commands. So first of all, to list your time zones, అసలు టైమ్ జోన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి
కరెంట్లీ ఏ టైమ్ జోన్స్ సపోర్ట్ చేస్తుందని చూడాలి అంటే టైమ్ డేట్ సిటిఎల్ స్పేస్ లిస్ట్ టైమ్ జోన్స్ లిస్ట్ హైఫన్ టైమ్ జోన్స్. Okay, currently it is supporting these many time zones. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు దేంట్లోకి స్విచ్ అవ్వాలి? ఏషియా కోల్కతాలోకి స్విచ్ అవ్వాలి. నేను డౌన్ ఆరో యూజ్ చేస్తున్నాను నా ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్లో. సో కిందకి వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఏషియావి స్టార్ట్ అయిపోయాయి. సో ఏషియా సింగపూర్, ఏషియా క్వార్టర్, సో ఇలా ఉన్నాయి. మనది ఏంటి టైమ్ జోన్? ఏషియా కోల్కతా కదా. సో ఇక్కడ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎలా చెప్పను, సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తుందో అంటే స్పెల్లింగ్ కానీ అప్పర్ కేస్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ కానీ ఏదైతే యూజ్ చేస్తుందో మనం కూడా అదే యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, ఏషియా కోల్కతా, ఏషియా దాటేసాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్లేసెస్ లో ఉండాలి. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఈ స్పెల్లింగ్ కాపీ చేసుకోండి. డెఫినెట్ గా మనం ఇదే సింటాక్స్ యూజ్ చేయాలి. ఏషియా అప్పర్ కేస్ ఏ అండ్ కోల్కతా అప్పర్ కేస్ కే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మీరు క్విట్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, మీరు క్విట్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ క్యూ ఇన్ యువర్ కీబోర్డ్. ఓకే, నేను క్యూ పర్ఫార్మ్ చేశాను, అక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయాను. ఓకే, ఇప్పుడు తెలిసింది ఏషియా కోల్కతా స్పెల్లింగ్ ఎలా ఉంది ఏంటని చూసుకున్నారు. Here it is. Okay, so the command to update time zone is time date ctl space set hyphen time zone space time zone name. Okay, this is the syntax to update your time zone. సో ఇప్పుడు కావాలంటే డేట్ అని పర్ఫామ్ చేయండి. టైం ఎంత అవుతుంది? 9:18. మన టైం జోన్ వచ్చేసిందా? ఐఎస్టీలోకి వచ్చేసింది కదా. సో మీకు ఇంకా అసలు ఏ టైం జోన్లో ఉన్నామో ఐఎస్టీ అని కనిపిస్తేనే మన ఇండియన్ టైం జోన్ అని అర్థమవుతుంది. బట్ స్టిల్ ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే జస్ట్ పర్ఫార్మ్ టైమ్ డేట్ సిటిఎల్. సో ఇక్కడ మీకు చెప్తుంది ఏంటి అంటే మీ లోకల్ టైం ఎంత ఉంది, యూటీసీలో ఎంత అవుతుంది. ఓకే, ఆర్టీసీ ఇది మీ టైమ్ జోన్ కరెంట్లీ యు ఆర్ ఇన్ దిస్ లొకేషన్ అని చెప్తుంది. ఓకే, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే టైమ్ జోన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే టైమ్ డేట్ సిటిఎల్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు లిస్ట్ ద టైమ్ జోన్స్, లిస్ట్ టైమ్ జోన్స్ అని ఉంటుంది కమాండ్. అండ్ డేట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు చెక్ డేట్ అండ్ టైమ్. ఓకే, టు సెట్ ఏ టైమ్ జోన్, టైమ్ డేట్ సిటిఎల్ స్పేస్ సెట్ టైమ్ జోన్ స్పేస్ యువర్ టైమ్ జోన్ నేమ్. ఓకే, ఈ 4 కమాండ్స్ ఆర్ క్లియర్ రైట్ టైమ్ జోన్ లో? ఓకే, గుడ్. యా, ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను చూడండి, టు చెక్ టైమ్ జోన్ టైమ్ డేట్ సిటిఎల్, టు చెక్ టైమ్ అండ్ టైమ్ జోన్ టైమ్ డేట్ సిటిఎల్, టు లిస్ట్ టైమ్ జోన్స్ టైమ్ డేట్ సిటిఎల్ స్పేస్ లిస్ట్ టైమ్ జోన్స్, టు చేంజ్ ఏ టైమ్ జోన్ టైమ్ డేట్ సిటిఎల్ స్పేస్ సెట్ టైమ్ జోన్ స్పేస్ టైమ్ జోన్ నేమ్. ఓకే, సో మీకు యూనేమ్ కమాండ్ ఒకటి హెల్ప్ చెప్పాను కదా, ఇట్ ప్రింట్స్ ద సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని. సో ఐ యూస్డ్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఏ. వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్ ఇట్ విల్ prints entire information about your system. If you wanted to see only the kernel released version, you can use uname space -r. If you wanted to see the kernel release date, V is the option. If you wanted to see only the operating system name, O is the option. Okay, సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ గుర్తుంచుకుంటే గుడ్, లేకపోయినా ఫైన్, మనం ఏం రెగ్యులర్ గా వాడం. ఓకే, O is the option to check your type of OS. V for what? Kernel release date. Okay, released version R. Kernel released version. Okay, so any confusion in 2 commands lo? Uname and time.ctl. Hello Amir.
Divya, any confusion? Am I audible? No confusion. Okay. So the next command, helping commands. Okay, we have in Linux, we have the helping commands. For example, you are not sure about the syntax of touch or ls or cp. సో ఇలా మీరు సింటాక్సెస్ మీకు క్లారిటీగా లేదనమాట, కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. సో మీరు లైనెక్స్ లోనే కొన్ని హెల్పింగ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి, వాటిని యూజ్ చేసుకుని సింటాక్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సిపి సింటాక్స్ ఏంటి? సిపి స్పేస్ యువర్ సోర్స్ స్పేస్ యువర్ డెస్టినేషన్. ఇది సింటాక్స్ ఫార్మాట్. మీరు సరిగ్గా యూజ్ చేయట్లేదు, అంటే సోర్స్ లో డెస్టినేషన్ లొకేషన్ ఇస్తున్నారు, డెస్టినేషన్ లో సోర్స్ లొకేషన్ ఇస్తున్నారు, అలా ఇంప్రాపర్ గా వర్క్అవుట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు అనమాట కమాండ్. సో మీకు దాని గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే వీ హ్యావ్ ద హెల్పింగ్ కమాండ్స్ ఇన్ లైనెక్స్. సో ద హెల్పింగ్ కమాండ్స్ ఆర్ man is one of the helping command. Man space your command name. ఏ కమాండ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I wanted to know about touch command. Okay, or else mkdir. Man space mkdir. సో అసలు mkdir ఏంటి, సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. సో ఇది చూడండి, make directories. So mkdir, the purpose of the command is make a directory. So synopsis, mkdir space options space your directory name. So options use చేయకుండానే మనం డైరెక్టరీస్, of course we used one option, right? -p to create a directories inside directories అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేశారు. Without options కూడా we created a directories, right? mkdir space directory name, right? So ila if you wanted to know more about your commands, okay, this is the syntax. Man space your command. Okay, to exit from this, okay, from this command, ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా చూపిస్తుంది. ఓకే, దీని నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ చెప్తుంది చూడండి. నాకు స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు, వన్ మూమెంట్. యా, ప్రెస్ హెచ్ ఫర్ ద హెల్ప్ ఆర్ క్యూ ఫర్ ద క్విట్. మనం ఆల్రెడీ చూసేసాం కదా. టు క్విట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూఐ పర్ఫార్మ్ క్యూ. ఓకే, సో క్యూ ఎంటర్ పర్ఫామ్ చేస్తే మనం బయటకు వచ్చేస్తాం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఇంకా 2 అదర్ హెల్పింగ్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే info is the other command. Info space, one moment, info space your command name. Same, for example, mkdir గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. info space your command name. సో ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తాను చూడండి, mkdir to make your directories. This is the syntax format. ఇంకా కింద ఇంకా ఆప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది mkdir లో. సో స్వప్న, మరి మనం ఇన్ని నేర్చుకోలే కదా, ఆప్షన్స్ మాకు చెప్పలేదు కదా అంటే, ఈ లెవెల్లో నేను యూజ్ చేయలేదు. సో మనకి mkdir కమాండ్ ఎందుకు చెప్పు, టు క్రియేట్ ఏ డైరెక్టరీస్ కదా. సో క్రియేట్ చేస్తున్నాం డైరెక్టరీస్, ఇన్సైడ్ డైరెక్టరీస్ కూడా చేస్తున్నాం. ఇంకా ఈ లెవెల్ ఆఫ్ గో త్రూ మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ చాలా ఇస్తాడు, మనం ఒక లెవెల్ వరకు నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఈవెన్ మీకు బేసిక్ థింగ్ మర్చిపోయినప్పుడు అసలు mkdir స్పేస్ డైరెక్టరీ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి, అలా చేయకుండా mkdir స్పేస్ ఇవ్వకుండా దానికి అటాచ్డ్ గానే నేమ్ ఇస్తున్నారు అనుకో, దట్ ఈస్ రాంగ్, రైట్? సో మీరు ఇలా అలాంటి కేసెస్ లో ఇలాంటి సింటాక్సెస్ చూసి అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. టు ఎగ్జిట్ పర్ఫార్మ్ క్యూ. ఓకే, ఎగ్జిట్ అయిపోయాను. సో ద అదర్ వన్ లాస్ట్ హెల్పింగ్ కమాండ్ అదేంటి అంటే -హెల్ప్. సో ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే కమాండ్ నేమ్ స్పేస్ -help. So same, my command name is now cp. Okay, I wanted to know syntax of cp now. Cp command name space -help. This is the syntax. Okay, so మీరు ఇలా కిందికి వస్తే ఇది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన కమాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చెప్తుంది చూడండి, cp ఆప్షన్స్. సో బేసిక్గా కాపీ ద సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డైరెక్టరీ. ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి దానికి ఆప్షన్స్ చెప్తూ ఉంది. ఓకే, ఈ 3 కమాండ్స్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఎప్పుడైనా మీకు సింటాక్సెస్ తెలియకపోతే యూ కెన్ యూస్ దిస్ హెల్పింగ్ కమాండ్స్. అసలు ఈ కమాండ్స్ నాకు గుర్తు లేకపోతే అంటే ఏం చేయలేము. ఓకే, డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద సింటాక్సెస్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ కమాండ్స్. సో దెన్ మీరు ఏ కమాండ్ మర్చిపోయినా అక్కడ హెల్పింగ్ కమాండ్ నేమ్ స్పేస్ యువర్ కమాండ్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మీరు పెద్దగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఏం లేదు. ఎప్పుడైనా రాకపోతే ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది అర్థం అవ్వాలి మీకు, అంతే. సో ఇక్కడ నేను సింటాక్స్ కూడా మెన్షన్ చేశాను చూడండి, మ్యాన్ స్పేస్ యువర్ కమాండ్ నేమ్, ఇన్ఫో స్పేస్ యువర్ కమాండ్ నేమ్ స్పేస్ -హెల్ప్. ఈ 3 సింటాక్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట.
ఓకే, మీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా కమాండ్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ దెమ్. ఓకే, సో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఆన్ హెల్పింగ్ కమాండ్స్? హలో. No. ఓకే, సో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తారా లేకపోతే నెక్స్ట్ కమాండ్స్కి వెళ్ళనా, ఇంకా చెప్పనా? అన్ని కమాండ్స్ ఒకే రోజు చెప్తే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందేమో అని అడుగుతున్నా, మీ క్యాపబిలిటీని బట్టి యువర్ విష్. ఇంకా చెప్పండి అంటే ఐ విల్ ఇంక్రీజ్. హలో. బేసిక్ కమాండ్స్ గురించి అంటున్నారా మీరు? యా, అన్ని ఈ రోజు డిస్కస్ చేసిన కమెంట్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి, ఇంకా రేపు కూడా క్లాస్ ఉంది, సో మీకు ఈ రోజు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయగలరా? ఇంకా కమెంట్స్ చెప్తున్నా, ఇవన్నీ చేయగలను అంటే ఐ టెల్ యూ మోర్ కమెంట్స్, ఇంకా చెప్తాను. లేదు ఇవి చాలు ఈ రోజుకి అంటే ఐ స్టాప్ ఇట్ ఫ్రమ్. ఈరోజు మనం చాలా కమెంట్స్ డిస్కస్ చేసాం కదా, టైమ్ డేట్ సిటిఎల్, బేసిక్ కమెంట్స్, మూవ్, రీనేమ్ అండ్ డిలీట్, రిమూవ్, రైట్? సో ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి విత్ అబ్సల్యూట్ పాత్ అండ్ రిలేటివ్ పాత్. ఓకే, రేపు చెప్పండి.